सत श्री अकाल जी। तुसीं प्राइम मिनिस्टर टैलीविजन देख रहे हो। दोस्तों मैं हाँ स्वर्ण सिंह टैणा ते हर रोज़ की तरह ही प्रोग्राम खबर की खबर लैके हाज़र हाँ। पहली वड्डी खबर दे वल जाण तो पहलां पंजाब के मौसम की हलबयानी। लंघे कल पंजाब दे विच करड़ी धुप निकली है। लंघे कल रात दे वेले बदलवाई हुई तो इउं लगदा सी भी शायद मींह कणी की संभावना बन गई है, पर पंजाब के किसी भी हिस्से दे विच कल दिन के वेले मींह पैण की खबर नहीं प्राप्त हुई। धुप निकली है तो मौसम विभाग ने यह गल कही है कि यह धुप इवें निकलती रहनी है, मींह कणी की संभावना कोई नहीं। हाँ, वक्ती तौर के उत्ते कई बार कुछ घंटे के लिए मौसम के विच माड़ी मोटी तब्दीली आवे, ये एक वक्री गल है, पर मींह पैना भी नहीं चाहिए क्योंकि सरकारी तौर के उत्ते कणक की खरीद 1 अप्रैल तो शुरू होनी है। मतलब ये भी कणकां हुण लगातार पक रही ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਗੇਤੀਆਂ ਬੀਜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਵਾਢੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਪਰ ਲੰਘੇ ਕੱਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਈ ਵਿਧਾਇਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਏ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੜਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ, ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੈੱਡਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ, ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰਦਾਨੇ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਥਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਗੁਸਲਖਾਨੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਨਹੀਂ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਐਤਕੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਸਭ ਦਾ ਖਿਆਲ ਟਿਕਿਆ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਲੋੜ ਵੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆ ਵੀ 2-2 3-3 ਦਿਨ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਸਾਨ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, फसल उन्होंने ढेरियां उत्थे पईयां रहणगीआं। सो जरूरत इस वक्त इस गल दी है कि किसान की विथया नूं समझिया जाए तो किसान नूं इतकी मंडियां दे विच खज्जल ना होना पवे। इहदी असीं कामना करदे हां ते आम आदमी पार्टी की सरकार हुणे-हुणे सत्ता दे विच आई है। इन्हां दे सत्ता दे विच आउण तो बाद पहली फसल मंडियां दे विच आउणी है, किसी किस्म की कोई दिक्कत ना आवे, इहदी असीं कामना करदे हां। जिहड़ी पहली वड्डी खबर है वो हैगी आ भगवंत मान दे वल्लों जारी कीते गए WhatsApp नंबर दे नाल संबंधित। भगवंत मान दे वल्लों WhatsApp नंबर जारी किया गया। असीं कल भी इस प्रोग्राम दे विच गल कीती सी 9501 200 200। इस नंबर के उत्ते कोई भी भ्रिष्टाचार करने वाला, कोई रिश्वत लैण वाला, कोई रिश्वत मंगण वाला, कोई आडियो उहदी क्लिप होवे जां तुहाडे कोल वीडियो होवे, तुसीं उहदे उत्ते पा सकदे, सेंड कर सकदे आ ते फिर उहदे झग्गे दा मेच लिया जाऊगा। सरकार दे वल्लों इह गल कही गई है, पर हुण विचलियां कई होर खामियां नज़र आ रहीआं। तकनीकी तौर के उत्ते कई गल्लां विचों निकल के सामने आ रही जिहदे बाबत पहला जानकारी ही नहीं सी, क्योंकि लंघे कल वड्डी गिणती दे विच लोकां ने आपो अपने हलके के विधायकों तक पहुँच की है तो ये गल कही है कि है तो बहुत चंगा फैसला। आम आदमी पार्टी जेकर भ्रिष्टाचार नूं नत्थ पाउणा चाहुंदी है, इहदे वर्गी रीस कोई नहीं। तो बहुत सारियां शिकायतां इस नंबर के उत्ते जिहड़ा कि जारी किया भगवंत मान ने इहदे उत्ते गईयां भी है, पर किड़ ना कढ़ी जावे। एक तां बेनती ये भी है, ये नहीं भी भाई तुहाडी किसी नाल बनदी नहीं, उहदे उत्ते एवें शिकायत करती झूठी मुठी। सो सबूतां दी गल भी है, ਐਵੇਂ मैं तुहाडे उत्ते दोष ला दियां तुसीं मेरे उत्ते ला दिओ, ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਤੁਕ नहीं बनती। बा सबूत बा दलील गल करनी पऊगी। पर जिस तरीके दे नाल हुण खबर सामने आ रही है कि इत्थे नुक्स नज़र आ रहे हैं, इत्थे खामियां नज़र आ रही हैं, क्योंकि बाहर कई दफ्तरां दे सरकारी दफ्तरां दे लिख के लाया होया कि अंदर आउण तो पहलां अपना मोबाइल बाहर जमा करवा के आओ, ਜਾਂ अपना मोबाइल अंदर आउण तो पहलां दफ्तर दे विच वड़न तो पहलां, सरकारी दफ्तर दे विच वड़न तो पहलां बंद कर लो। सो जेकर मोबाइल बाहर पिया होवे, जेकर मोबाइल बंद पिया होवे ਤਾਂ फिर जेकर कोई रिश्वत मंगदा कर्मचारी अधिकारी ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਕਿਵੇਂ ਬਣੂਗੀ, ਉਹਦੀ ਆਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਕਿਵੇਂ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਾਬਤ ਵੀ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੀ ਜੇਕਰ ਬਾਹਰ ਤੁਸੀਂ ਬੋਰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਲਾ ਦਿਓਗੇ ਕਿ ਮੋਬਾਈਲ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਸਖਤ ਮਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਹੋਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਕਰਾਂਗੇ ਟਿੱਪਣੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗਣ ਜਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਆਡੀਓ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਗੇ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਨੋਟਿਸ ਤੱਕ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਫਸਰ ਮੋਬਾਈਲ ਲੈ ਕੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ, ਮੋਬਾਈਲ ਬਾਹਰ ਹੀ ਰਖਵਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਸਵਿੱਚ ਆਫ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਦੌੜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ MLA ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਉਗੋਕੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਜਨਤਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਭਰੋਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਛੇਤੀ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾਈ रोक ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੰਗ ਉੱਠਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਿ CM ਮਾਨ ਤੁਰੰਤ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਕਮਰਿਆਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲੱਗੇ ਇਸ ਨੋਟਿਸ ਨੂੰ ਹਟਵਾਉਣ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ मोबाइल लैके अफसरां के कमरे के जाने की आग्या मिले। ये सब ना होया तो भ्रिष्टाचार के खिलाफ ये कदम सिर्फ तो सिर्फ एक राजनीतिक स्टंट साबित होगा। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पंजाब का एंटी करप्शन हैल्पलाइन नंबर 95012000
200 ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਅਫਸਰ, ਵਿਧਾਇਕ ਜਾਂ ਮੰਤਰੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗੇ ਤਾਂ ਮਨਾ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਸਗੋਂ ਉਹਦੀ ਆਡੀਓ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੈ। 5 ਵਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆ ਹੋਇਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਲਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਖਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋਸਤੋ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਬਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਉਦਮ ਪਲੇਠਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਹੈ ਤਾਂ ਚੰਗਾ, ਪਰ ਇਸ ਉਦਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਵੀ ਖਿਆਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਗੋਗਲੂਆਂ ਤੋਂ ਮਿੱਟੀ ਝਾੜਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਉੱਠਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਜਾਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ, ਪਰ ਕੁਝ ਕੁ ਲੋਕ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀੜਾ ਵੀ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਪਏ ਆ। ਮੰਨ ਲਓ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਉੱਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪਾਤੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੋਰ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪਾਤੀ, ਜਦ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਬੂਤ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਵੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਭਾਈ ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਲਏ ਸਨ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਆਡੀਓ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਬਣਾਉਣੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹਦੇ ਮੁਤਲਕ ਪੜਤਾਲ ਕਰਵਾਊਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਬਤ ਜਦੋਂ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਕਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਲੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇਹ ਲਿਖ ਕੇ ਲਾਇਆ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਅੰਦਰ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਸਖਤ ਮਨਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਸਵਿੱਚ ਆਫ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੋਕ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਟਿੰਗ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ। ਸਟਿੰਗ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੋਲੇ ਮੋਬਾਈਲ ਹੋਵੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਬਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੀ ਕਾਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੀ ਘੜੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਸਟਿੰਗ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ 100 ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਏ ਹੋਏ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪ ਨਹੀਂ ਪੈਸੇ ਫੜਦਾ, ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਚਾਹ ਵਾਲਾ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਲਿਓ, ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰ ਫਲਾਂ ਦੀ ਰੇਹੜੀ ਲੱਗੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲ ਲਿਓ, ਤੇ ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਆ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਪੈਸੇ ਫੜਾਏ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪੱਤੀ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਲੈ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਉਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਨਵੇਂ ਇਸ ਮੁਤਲਕ ਤਜਰਬੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਕਿਹੜ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਵੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਦੀ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਵਲ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਟੂਡੀਓ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਐਲਾਨ ਕਰਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਨਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਐਲਾਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਰਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਕੋਈ ਸੁਨੇਹਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਰਿਆ ਕਰਨਗੇ, ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨੀ ਆ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਰਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਮੁਤਲਕ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਬਰਾਂ ਆਈਆਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਰੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਿਆ ਕਰਨ। ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਸਫ਼ਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਬਰਾਂ ਇਹ ਆਈਆਂ ਵੀ ਜੇਕਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਕਰਕੇ ਤੇ ਹਟ ਜਾ ਕਰਨਗੇ, ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੂਰੀ ਬਣੂਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਵਕਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਬਹੁਤ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਦੇ ਨੇਤਾ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਚੱਜ ਆ, ਸਮਝ ਆ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬੁਲਾਰਾ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਇਮਾਨਦਾਰ ਵੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਤੋਂ ਉਲਟ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਜ਼ਰੂਰਤ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜੇਕਰ ਹਰ ਗੱਲ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ ਤਾਂ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ੰਗ ਹੋ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਵੇਲੇ ਹੋਰ ਸੀ ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਸੰਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਆ, ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ। 2 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੈਕੇਜ ਦਿਓ, 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 50,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ, 2 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਣਦਾ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਖੁਦ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀਗੀ। ਪਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਖੜਦੇ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਗਭਗ 35,000 ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਾਂਗੇ।
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 25,000 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੂਗਾ, 10,000 ਭਰਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਪੁਲਿਸ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ 15,000 ਹੋਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜ਼ਰੂਰਤ ਇਸ ਵਕਤ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੱਕੇ ਵੀ ਹੋਣ ਤੇ ਨਵੇਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਰੱਖੇ ਵੀ ਜਾਣ, ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਬੰਦ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਰੱਖਣ ਦੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੱਕੇ ਹੀ ਰੱਖੇ ਜਾਣ। ਆਊਟਸੋਰਸ ਕਾਮੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਲੋੜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਉਵੇਂ ਹੀ ਆ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੱਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੱਕੇ ਹੀ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਇਹ ਕੱਚੇ ਵਾਲਾ ਕੱਚ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਲੰਘੇ ਵੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੜਿੱਕਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬਾਨ ਆ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਥਾਣੀ ਜੇਕਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੱਕੇ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਆ ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੱਕੇ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅੜਚਣਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਵਕਤ ਬਿਆਨ ਕਰੂਗਾ ਕਿ ਕੀ ਜੋ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਇਹ ਪੱਕੇ ਹੋ ਸਕਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੀ ਦਿਲੀ ਇੱਛਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕੱਚੇ ਪੱਕੇ ਹੋ ਜਾਣ। ਸਾਡੀ ਦਿਲੀ ਇੱਛਾ ਕਿ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਖਤਮ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੁਕਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਰਕਿਨਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਰੌਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀਏ ਵੀ ਕੋਈ ਅੜਿੱਕਾ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਅੜਿੱਕਾ ਪੈਣਾ ਉਹ ਤਾਂ ਪੈ ਹੀ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਅੜਿੱਕਾ ਪੈਣਾ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅੜਿੱਕਾ ਨਾ ਪਵੇ ਇਹਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਈ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦਾ ਵੇਰਵਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਕਰਾਂਗੇ ਟਿੱਪਣੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੁੱਪ ਸੀ ਤੇ ਗਰੁੱਪ ਡੀ ਦੇ 35,000 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਨਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣੇ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 35,000 ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਹੇਮੰਤ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ 16 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਐਲਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੜਿੱਕਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 10 ਅਪ੍ਰੈਲ 2006 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੇਮੰਤ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 8 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਉਦੋਂ ਦੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਜੂਨ 2014 ਤੇ ਜੁਲਾਈ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਤੇ ਕਰਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਗਰੁੱਪ ਬੀ, ਸੀ ਤੇ ਡੀ ਵਰਗ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਹਿੱਤ ਇਹ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 31 ਮਈ 2018 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਰਾਜੇਸ਼ ਬਿੰਦਲ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਨਿਲ ਛੇਤਰਪਾਲ ਦੀ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਯੋਗੇਸ਼ ਤਿਆਗੀ ਬਨਾਮ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਮੀ ਕੇਸ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਤੀਕਰਨ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਪੱਕੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2006 ਦੇ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਥਾਣੀ ਪੱਕਾ ਕਰਨਾ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕੱਚੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਰੈਗੂਲਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਯਮਤ ਭਰਤੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ। ਉਪਰੋਕਤ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਹਟਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਪਰੋਕਤ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਤਕਰੀਬਨ 4 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਟਕ ਰਿਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਵੀ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਖਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸਤੋ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅੱਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਕੰਟਰੈਕਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾਣ ਦੇ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਆ। ਅਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਪਿੱਠਾਂ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੇਕ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਣ ਦੇਣਾ। ਮੋਤੀ ਮਹਿਲ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾਈ ਗਈ ਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰੇ ਕੱਚੇ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਲਈ ਡਿਗਰੀਆਂ ਆਪਦੇ ਬੋਝਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੂ, ਕੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਵੱਖਰਾ ਰਾਹ ਕੱਢਿਆ ਜਾਊ। ਤੇ ਪੱਕੇ ਕਰਨਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਤੁਰ ਗਈ ਵੀ ਭਾਈ 36,000 ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੱਕੇ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਫਾਈਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਕੋਲੇ ਰੁਕੀ ਰਹੀ। ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਬਾਬਤ ਕਦੇ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਬੋਰਡ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੌਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਆਦਮ ਕੱਦ ਲੱਗ ਗਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੱਕੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਜਰਾਬਾਂ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹਾਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੌਲਾ ਪਾ ਲਓ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਆ, ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੈਂਦੀ ਸੱਟੇ ਕੁਝ ਕੁ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਨਵੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਕੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਕੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਇੱਥੇ ਅੜਿੱਕਾ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਤੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਟੰਟ ਨਾ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇ, ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੇਠੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 35,000 ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਪੱਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਬਾਬਤ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਫੈਸਲਾ ਰਹੂਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਫੈਸਲਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਰੀ ਲੈਣਗੇ, ਇਹ ਸਮਾਂ ਬਿਆਨ ਕਰੂਗਾ। ਪਰ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਹਮਦਰਦੀ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ 25,000 ਅਸੀਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਰੱਖਣਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 10,000 ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜ ਕੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਰਿਟਨ ਟੈਸਟ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਪਾਸ ਹੋਏ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਕਰ ਲਏ, ਅਸੀਂ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਆ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਸਾਡੇ ਉਹ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਮਿਲਣਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਭਰਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਕਸੂਰ ਕੀ ਹੈ? ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ 10,000 ਨੌਕਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹਦੇ ਬਾਬਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈਗੀ ਆ। ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਬਤ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਆ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੀ ਵੱਲੋਂ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਉਮੀਦਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਬੂਰ ਲੱਗੇ, ਇਹਦੀ ਅਸੀਂ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਣਦਣਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਵੇਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਕਿਵੇਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਿ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾਰਿਆ, ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਦਾ ਅੰਦਰੋਂ ਕੰਬਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੱਭਿਅਕ ਇਨਸਾਨ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਇਨਸਾਨ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਭਾਲਦਾ, ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦੀਆਂ। ਪਰ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਆ, ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਕਿ ਇੱਕ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ, ਗੁਰਗੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਆ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਈ ਕਲਾਕਾਰ ਹੈਗੇ ਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਾਬਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲ ਵੀ ਚੁੱਕੀਆਂ ਤੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਕਲਾਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਾਂਗੇ ਤੇ ਆਪਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਬਾਬਤ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਖਿਡਾਰੀ ਸਾਡੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ, ਗਵਈਏ ਸਾਡੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲੀ ਕੀ ਜਾਂਦਾ? ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਦੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਦਾ ਵਿਚਾਰੇ ਦਾ ਕਸੂਰ ਕੀ ਸੀ? ਨਿੱਕੇ ਨਿਆਣੇ ਸੰਸਕਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਖੇਡਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਪ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਮੱਲੀਆਂ ਦੇ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਰ ਅੱਖ ਨਮ ਸੀ, ਹਰ ਅੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੰਝੂ ਡਿੱਗੇ ਆ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਬਤ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਜੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਕਈ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਆ। ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ, ਰਹਿ ਕੇ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੰਨੀ ਸਸਤੀ ਕਿਉਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਖਾਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਰਵਾ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਕਰਾਅ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਰਵਾ ਦਿਓ ਜਾਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਰਵਾ ਦੇਵੇ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਸ਼ੋਭਦੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਹੀਏ ਕੀ ਨਾ ਕਹੀਏ। ਤੇ ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਗਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਆ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਹੋਣਾ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ। ਪਰਮੀਸ਼ ਵਰਮਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੋਲੀ ਵੀ ਵੱਜੀ ਸੀ, ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਸੀਗੀ। 20 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕਲਾਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵੱਲੋਂ ਖਬਰ ਵੀ ਆਈ ਸੀ। ਸੋ ਗੈਂਗਸਟਰ ਆ ਜਿਹੜੇ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਅੰਡਰਵਰਲਡ ਡਾਊਨ ਆ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤਾਂ ਰੁਪਈਏ ਵਸੂਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਜੇਕਰ ਆਪਣੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਰੁਪਈਏ ਦਿਓ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਕੁਝ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੂਗਾ ਕੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਰਵੇ, ਕੁਝ ਵੀ ਅਣਸੁਖਾਵਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਘੁੱਗ ਵਸੇ, ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰਵੇ, ਇਹਦੀ ਅਸੀਂ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦੋਸਤੋ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਜੋ ਵਕਤ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਇਹ ਰੁਕਣ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇਸੇ ਵੇਲੇ ਖਬਰ ਦੀ ਖਬਰ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਦਿਓ ਆਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ।